أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Muhterem Müslüman kardeşler, Allah Subhanahu ve Teala'ya barcha maqtovlarimiz, hamd sanalarimiz bo'lsin. Aning suyukli payg'ambari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga yurak turlarimizdan chiqqan salovat sharifalarimiz erishsin. Alloh Taala bizning gunohlarimizni kechirib, ibodatlarimizni qabul qilsin. Ikki dunyo baxti darajasi baxti nasib eylesin. Endi Alloh Taala bizga ikki dunyolikda da o'sha xayrli barakatli umrlarimizni bera ko'rsin. Ikki dunyolikning da rohatini nasib eylesin. Muhterem kardeşler, Cuma günlerimiz mübarek olsun. Bugün inşallah silep gideceğiz sözümüz bular. İslam dininin asıl maksatları turunda, negizi turunda deb aytganda. Her bir dinning de negizinde yata Alloh Taolaga ibodat qilib. Hamina siz bilasiz, Alloh Taola Qur'oni Karimda ayta: Bismillahirrohmanirrohim. Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Ya'ni men jinlarni ham kishilarni de Alloh Taola o'zimga ibodat qilar uchungina yaratdim, yasadim de. Demak, jinlarning ham kishilarning dunyoga keluv maqsadi Alloh Taolaga ibodat qilish. Muhtaram kardeşler, adam balası üç türlü bo'la oladi. Üç türlü zatda bo'la oladi. Birinchisi albatta endi o'z zatında kishi. İkincisi farishta zatında bo'larga mumkin. Uchinchisi hayvon zatında. Bu bitinisi kishiga xos aybirlar. Kishi o'zining joni, nafsi bilan mana shu uch holatga da erisha oladi, muhtaram kardeşler. Kishi bo'laroq ana ikki yoqqa da tortirga mumkin. Farishta yog'ina da tortirga mumkin, shulay bit hayvon yog'ina da. Ilk shulay deb aytdilar edi. Maymul g'ana bo'la, do'ngiz g'ana bo'la, it g'ana bo'la deb. Lekin kishi maymul da, do'ngiz da, it da, kishi da bo'la oladi deb. Chindan da ul shulay. Hayvonlardan ayırmalı bo'laroq adam balasını terbiyelerge kerak. Hayvanni terbiyelisi yo'q. Kichkina machi balasını alsag'iz, anisinden ayırıp, ul baribir tishqanda tashaq. Ani iratasi yo'q. Qıştırdagan tavushqa sikirib barada yabısha ol. Kim iratgan ani? Aning bit anisi yo'q yanında. Atisi yo'q. Asin tishqanda turgani shulay bit iratmaysan. No, biz bizning mashina iratdik tishqanda turga, конечно. Tishqanda tata aşıy bilmey. O'tirmaydi, o'yni üstünde basıp turadik. Shundan so'ng biraz aşatmagani aşıy başladı tishqanda da. İrendi ya aşarga da ondan so'ng. Amma tatirga iratasi yo'q, shulay bit. Sıyır da balası zavod o'g'ashnoq shulay sıyır bo'la. Kena chag'inda anisinden ayırıp alsang da emeğinden ayırıp alasın, şulay bit buzağını üstüresin, o baribir sıyır yoki o'giz bo'lib o'sa. Amma adam balasın tug'ishdan o'q terbiyalarga kerak. Itlar bilan üsse et bo'la adam balası. Iratirgan bo'la, durt oyoqda yuri. Mowgli bo'ladi ilariye. Ham eng sayri ul şuşu yaşında qoladi ekan. Masalan, Sinani endi hozir 10 yoshga qadar ul shulay itlar bilan üsse, ondan so'ng seni tortib olib kishi orasina kirtsang, ul kishi bo'lmay ekan endi. Mana aning şuşu bala çağı bik muhim narsa ko'rib o'suvi bala çağında. Balanın. Ne şulay muhtaram kardeşler, Allah Teala ayta bizga şulay bitinde jinlarni ham kishilarni men ibodat qilar uchun yaratdim dey. Mana şuşu ibodat qiluvni, Alloh Taolani tanuvni bizning birinchi bo'lib balalarimizga ham o'zimizga anglatirga, singdirga tegishmiz. Bizning tip vazifamiz shul. Samba, kickboxing, balerina, şahmat tugul şulay bit. Bizim balabızdan andi kishilarni yasav maqsadi yotib, eng birinchisi ibodat qiluv maqsadi. Bugungi kunda butun yer sharida balalar o'salar turli ilm olishga mumkinchilik olib. Birgina yerda balalar bari diniy ilmgina olalar. Butun ilm olishga mumkinchiliklari yo'q. Qaya? Gazada. Alar bugungi kunda bütün ilmi alardan Qur'on yatılıyor. Qur'on iranu, Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamning sirasin, ömrün iranu. Anda balalarni
Шул гыйлем белән генә үстерәләр. Башка мөмкинчелек юк анда. Институт юк, университетлар юк, мәктәп юк. Ләкин мөхтәрәм кардәшләр, бу алар өчен бәхет. Аларга бөтен дөнья җәлләп карый, алар безнегә җәлләп карыйлар. Чөнки без бүгенге көндә, мөхтәрәм кардәшләр, башка эшләр белән мәшгуль булырга мәҗбүрбез. Безнең балаларыбызның вакытлары башка ибр белән үтәргә мәҗбүр. Алар инде гыйбадат кылуны өйрәнеп, гыйбадат кылуны белеп үсәләр. Аларга башка бүтән бер нәрсә ярдәм итә алмый да. Шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, бүген без үз үзебезне җәлләргә тиешбез бу яктан. Шушы асыл максатыбызга тугры киләбезме соң, без юкмы? Безнең тормышта яшәгән, йөргән юлларыбыз ул Аллаһы Тәгаләгә гыйбадат кылу һәм Аллаһы Тәгаләгә якынаю өченме? Менә без элекеге сугышларны күз алдына китерик. Бу инде 19-нчы гасырга кадәр булган сугышлар. Әйе, анда да явыз кешеләр булган, кылыч тотып бер-берсенә сикергәннәр, шулай бит, бер-берсен үтерергә теләгәннәр. Әлбәттә, ул яхшы әйбер түгел. Һәм кеше бу дөньяда бер генә минутка да сугыштан туктап тормаган кешелек. Бер җирдә сугыш бетсә, икенче җирдә башланган. Менә шушы сугышларны булдырмас өчен икенче бөтен дөнья сугышыннан соң ООН төзелә. Ләкин ООН төзелгәннән бирле хәзер сугышлар тагын да катырак бара. Тагын да күбрәк кешеләр һәлак була. Кешелекнең максаты шул. Әмма 19-нчы гасырга кадәр булган сугышларны без карасак, аларның күбесенең максаты дини максат. Хәтта ул башка берәр кешене үтерәм дип чыкса да юлга, аның максаты дини максат. Шул ук мөселманнарны карасак, шул ук крестоносецларны карасак, шулай бит. Хәтта яһүдләрне карасак та. Ләкин соңгы вакытта әлбәттә сугыш әйбәт әйбер түгел берничек тә. Ләкин инде элекеге кешеләрнең күңелләрендә Аллаһы Тәгаләнең ризалыгын алыйм дигән ният булган, ягъни бу аларны әзрәк кенә булса да аклый торган булган. Һәм алар сугышларда катнашсалар да җүләрләнмәгәннәр хәзергеләр кебек. Хәзерге солдатлар сугышта катнашып җүләрләнәләр. Сезнең инде ишеткәнегез бар да шулай бит. Афган, Вьетнам, Корея, Ирак сугышларыннан кайткан солдатлар, аларның бар синдром. Посттравматический синдром. Алар күбесе яки наркоман, яки психологларга йөриләр, эшкә урнаша алмыйлар, үзләрен тормышта таба алмыйлар. Ни өчен? Чөнки аларның максаты Аллаһ ризалыгы өчен сугышта катнашу түгел. Яки акча, яки менә командир кушты, шулай бит инде кеше үтерергә барды, үтерде. Әйтәм бит, принц Гарри булды микән, кайсы булды икән? Кайсы качып Ирианың? Англия принцы. Негритянкага әйләнде, кайсы аның? Гарриме? Тегесе Уильям бугаяның име? Вот Гарри Сесили. Инде ул бит хезмәт итте. Сугыш нәрсәдә инде армиядә. Вертолетта. Инде вертолет белән бардым да, Афганистанга ди. Кешеләрне атып кайттым ди. Мин аткан вакытта ди бер нәрсә хис итмәдем ди. Ул кеше үтереп кайткан, анда Афганистанга барып, шулай бит инде кеше үтереп кайткан, бер нәрсә хис итмәдем ди. Англия каяда, Афганистан кая? Афганистанның Англияга берәр һөҗүм иткәне булдымы? Берәр зыян китергәне булдымы, шулай бит? Булар сафарига йөргән кебек. Африкага сафарига йөриләр бит әле. Әйе. Булар вертолетка утыралар да, мылтык алалар да, мөселманнарны үтерәләр дә кайталар. Ул сиңа нәрсә белән янысың ул? Һәм аларның хәтта дини максатлары да юк. Бер дини максатлары юк. Бу кешеләр алар сәламәт түгел. Алар сәламәт кешеләр түгел, мондый кешеләр. Элекеге вакытта һич югында дини максатлары булган. Барак инде сугышкан икән ул, дини максаты булган. Әйтик, менә Кавказда бар кинжал. Шулай бит. Кавказский кинжалны күргәнегез бармы сезнең? Булат ул материал. Кинжалны күргәнегез бармы нинди икән? Ике ягыда аның кайрылган, башы очлы. Бу кинжалның максаты нинди? Нинди максат? Кадау.
Ул кадау өчен эшләнгән ул. Ул кинжалның максаты. Ләкин Кавказда менә шушы кинжалга ия булган кешеләр, алар сугышканда әйтә торган булганнар, бер вакытта да бу кинжал белән кадарга ярамый. Бу кинжал кадау өчен эшләнгән. Әмма ике мөселман кешесе сугыша икән, нәрсәгәдер дошманлашканнар шулай бит инде. Ике приоры бара, бер-берсенә юл бирмәгәннәр. Шулай бит инде тауларда 19-18 гасырда һәм чыгалар да сугышалар. Кадарга ярамый, бары тик сугырга гына кирәк, менә булай. Алай сугар өчен ул бер караганда эшләнмәгәндә. Ләкин булай суккан вакытта кеше үлми. Аңлыйсызмы? Алар үтерергә дип сугышмаганнар. Самооборон да түгел анда, ул защита чести. Сугасың булай, яралысың, кулына эләгәсеңме, каядыр эләгәсең, шулай бит, яраланган, канаккан, все, сугыш тукталган. Кадамаганнар. Аның өчен эшләнгән кылыч булса да, ханҗар булса да, аның өчен эшләнсә дә ул, ләкин кадамаганнар бер-берсенә. Әйе, бер-берсен үпкәләткәннәрдер, ачулары бардыр, әмма үтерү максат түгел. Бүгенге көндә кашык белән үтерәләр, кинжал белән түгел. Төрмәгә кирип, кашыкны кайрап, шулай бит инде. Кашык белән үтерәләр кешене. Максат нинди? Бүгенге көндә кешегә ханҗар кирәкми кешене үтерер өчен. Кулдан нәрсә эләксә, шуның белән үтерә. Бу мөхтәрәм кардәшләр, менә шушы Аллаһ Тәгаләне оныткач, гыйбадәтне онытканнан соң инде кешенең хәтта хайванның да түбән дәрәҗәгә төшүе. Шуңа күрә адәм баласының максаты, дөньяда яшәү максаты Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылу. Гыйбадәт кылган дәврдә менә шушындай йырткычлыклар, алар кимиячәк, бетәчәк, хәтта ниндидер сугышлар булса да, аларны туктатып була. Кешенең намусына мөрәҗәгать итеп туктатып була. Җитте, әйдәгез, нәрсә эшлибез соң без дип, кая барабыз без дип сөйләшеп була. Менә шуның өчен мөхтәрәм кардәшләр, бу төп максатны безгә онытырга ярамый. Шулай ук мөхтәрәм кардәшләр, инде хәзер менә дөньяда көн сайын без төрле хәбәрләр укып торабыз шулай. Илләр барлыкка килә, илләр тарала, патшалар алышына, экономикалар җимерелә, шулай бит инде. Кай вакытта без уйлыйбыз, менә шушы дөньяның максаты шулдыр инде ул дип. Шушыларны карап тору, шушыларда катнашу, каядыр кемнедер яклап чыгу, шулай бит инде, әмма алай да түгел. Дөньяның, яшәүебезнең максаты һәр даим, һәр көн сайын менә шушы Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылу турында уйлау. Мин бүген Аллаһ Тәгалә риза булсын өчен нәрсә эшли алам? Һәм әгәр дә мин бүген эшләгән эшем Аллаһ Тәгаләнең әйткән сүзенә каршы килә икән, мин ничек моны бетерә алам, тәүбә итә алам, төзәтә алам? Чөнки акча эшлисе бар дип, эшем шундый дип, бөтен кеше шулай эшли дип, бүген кешедә сукырларча яши шушы рәвешле. Аның өчен җавап бирми дип уйлыйм ул. Җавап бирәчәк һәрбер кеше аерым. Кеше эшләсә дә, син эшләмә, син җавап бирәсең үз гомерең өчен. Бала туендырасы бар, гаилә туендырасы бар, акча эшлисе бар дип, син гынахка барасың икән, аның өчен җавап бирәсең. Аллаһ Тәгалә әйтә, без бит сине булай да туендырырга вәгъдә бирдек ди. Булай да ашатырга сезне вәгъдә бирдек ди. Кем шул күрә кеше утыра эшендә, хәрам эшендә китә алмый. Курка акча югалтырга. Андый мөселманнар да күп, хәтта мәчеткә йөргән мөселманнар арасында андый мөселманнар да күп. Намаз да укыйлар, бик каты укыйлар намазларын, инде тегесен Аллаһ Тәгалә гафу итсен дип, әмма тегесеннән баш тарта алмыйлар. Чөнки хәерче калабыз дип куркалар. Бу мөхтәрәм кардәшләр, аның өчен дә җавап бирәсез. Чөнки синең бу дөньяга килгән максатың ул гаиләне тәэмин итү түгел, Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылу. Әгәр дә син инде гаиләңне хәрам белән тәэмин итәсең икән, син гыйбадәт юлыннан чыгып китәсең. Шуның өчен дә иң беренче шушы максатны без онытмаска тиешбез. Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылу дигән әйберне кайда гына син булсаң да, үзең генә яшисеңме син, кеше беләнме син, шулай бит. Менә шуңа күрә дә Аллаһ Тәгалә безгә әйткән сүз, мин җиннәрне һәм кешеләрне гыйбадәт кылыр өчен яраттым дигән сүзнең мәгънәсен без онытмаска тиешбез бер вакытта да. Монда вакыттың да әһәмияте юк, урынның да әһәмияте юк. Инде син менә хәзер эләктең икән
утрауга ялгыз гына шулай бит. Намаз вакыты кирди икән нишләргә тиеш? Намаз укырга, кокос эзләргә түгел. Намазыңны укыйсың, кокосыңны тапсаң яшисең, тапмасаң үләсең шулай бит. Өйдә дә шулай укый вакытта. Бер нәрсә эшли башлыйсың да намаз вакыты керә. Әй эшләп бетерим әле дисең. Аннан соң намаз вакыты чыгып китә. Шулай бит. Максат бит бу кадак кагып өлгерү түгел. Максат гыйбадат кылып өлгерү. Шуңа күрә бүген тормышлар җитешкән, Аллага шөкер. Машиналарыбыз ялтырап тора. Иләребез тизик, зур. Әмма намазлар вакытында укылмый. Чөнки шушыларны булдырабыз дип, ялтыратабыз дип, көн-төн тырышабыз. Әмма бу булар турында бездән сорамаячаклар, сораячаклар гыйбадат турында. Һәм ул намазыңны син укыдың икән, ул аның тегесен барыбер калдырмый. Син аны эшли аласың, Аллага шөкер. Менә шушы мөхтәрәм кардәшләр, төп асыл максатыбызны инде онытмасак иде. Шушы дөнья шаукымына, мәгълүмат чараларына бирелеп, шулай бит, һәм дә ки башка кешеләргә карап. Чөнки әйткәнебезчә, үлгәннән соң шуңа күрә бөтен бер кала да, менә шушы гыйбадат кылганың гына үзең белән китәчәк. Инде иншаллах рус телендә сөйләп алырбыз. А'удhu billahi минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим об основах ислама. То есть основа ислама в чем заключается? Вообще религии. Это поклонение Аллаху Субханаху ва Тааля. Действительно, человек всю жизнь ищет Бога. Ну как бы, вот недавно сказали же, да, вот ИИ даже признал, что есть Бог, да? У нас вот там в группе был разговор, вот ИИ, искусственный интеллект, признал, что есть Бог. А потом была такая мысль, ну ведь искусственный интеллект это то, что в него заложили. То есть человек заложил определенную программу, и искусственный интеллект, он это и говорит. Но если искусственный интеллект говорит то, что в него заложил человек, значит человек верит в Бога. То есть тот научный деятель, который разрабатывал искусственный интеллект, а сегодня же наука противопоставляется религии, значит тот научный деятель, он верит в Бога. Или все человеческие познания, которые вложены в это ИИ, оно приводит к Богу. В любом случае, сам человек приходит к Богу. Даже если это делает искусственный интеллект, само направление, стремление человека, оно идет к Богу. Потому что все остальное бессмысленно. Все остальное это бессмысленно. В этом плане даже у животных в жизни больше цели, чем у человека. И животное может жить более праведной жизнью, чем человек. Если человек живет без Бога, без стремления к Богу. И поэтому Аллах Тааля изначально в нас заложил именно это стремление. Стремление к Богу. Наши души, когда были созданы, они разом признали божественность Аллаха Субханаху ва Тааля. Значит, это их сущность признавать Аллаха и жить по заповедям Аллаха. Это сущность нашей души. Как только человек отрекается от этого или начинает жить другими целями, соответственно, все рушится вокруг. Его душа, его тело и так далее. Все теряет смысл. И действительно, все бессмысленно. Вот то, что человек делает, все оказывается бессмысленно. Есть, например, там правители, которые хотели остаться в истории. Самые ближайшие примеры, например, там, ну, допустим, Сталин. Про него сейчас разные мнения, да? То есть в одно время его боготворили, в прямом смысле. Потом, после Хрущева, сам Хрущев развенчал вот этот культ личности, естественно, сделал это с определенной целью, сейчас уже все об этом понимают, да? Чтобы свои там преступления, грехи скрыть, говорят так историки. А теперь обратно поднимают культ личности. А что с этого Сталину-то, который в могиле? Ничего. Ну и что? Что его кости перемалывают здесь? Хоть хорошее о нем говорят, хоть плохое говорят. Ему-то это уже все
не навредит и не поможет. То же самое и с нами. Сколько бы вы, каким бы гением не были, какие бы нобелевские там премии не получали, сколько бы стихов не написали, если это не ради Аллаха, в могиле это все ничего пользу не принесет, это все здесь останется. Ну, поставят вам 1 500 000 памятников по земле. Что это вам даст? Ничего не даст. Ничего вам это не даст, потому что смерть это все аннулирует автоматически для вас. Поэтому наша жизнь имеет смысл только тогда, когда она ради Аллаха. Потому что на том свете Аллах Тааля спросит именно за такую жизнь и даст награду именно за такую жизнь, которая прошла ради Аллаха. Заработал ты все деньги мира, управлял ты тысячами компаний, в твоих руках находились цены на нефть, на газ, на коммунальные услуги там, по твоему распоряжению свергали правителей, по твоему распоряжению делили земли. Ну и что тебе это даст в могиле, если это не было ради Аллаха? Ничего не даст. После тебя другие будут управлять этими ценами, и землю будут делить другие. Ну ты чуть-чуть 15, 20, 30 лет в этом мире ты насладился вот этой властью, упивался немножко. А в судный день без штанов придешь к Аллаху. Имея огромные богатства, брюки за 200 000, очки за 150 000, кроссовки за 250 000, футболку за 300 000, ты придешь голый перед Аллахом и будешь отвечать. Ты скажешь, а где мой Луи Виттон? Где мои очки? Солнце светит слишком близко. Да, я потею. Где кондиционер? Ничего этого не будет. Только вот твои дела ради Аллаха тебя спасут в тот день. Только твои дела ради Аллаха могут тебя поместить в тень трона Аллаха. Субханаху ва тааля. Поэтому цель нашей жизни – это именно довольство Аллаха, поклонение Аллаху Субханаху ва тааля. И это вот основа религии, основа любой религии должно быть. И люди не должны терять смысл. Даже бывают какие-то ложные религии. Сегодня я слушал про религию хлысты. Слышали такие? Сектанты дореволюционные. Что только они не творили. Сами придумали себе вот это вот. Сами себя богами объявляли, сами себя пророками объявляли. Все себе разрешали всякие. Но одно не делали. Спиртное не пили никогда. Зина, воровство, все они себе разрешали, но вот алкоголь они не пили. Дорогие друзья, мы не должны забывать именно основную цель. Человек, когда поклоняется Аллаху, он должен всегда понимать, что Аллах – это Создатель и выше Него самого. Ты не можешь Его сделать своим напарником, корешем и так далее. Хотя попытки были. Вот языческие боги откуда появились? Почему они такие человечные? Почему они сражаются, умирают там и так далее? Вы, наверное, смотрели фильм про этого Тор. Смотрели? Пару человек есть, альхамдулилля, здесь кино смотрит еще, да? Да. Это абсолютно вот языческая жизнь древних времен. Древние лады. Где боги сражаются, выясняют отношения, друг у друга жен крадут там, влюбляются и так далее. Зачем нужно было придумывать таких богов? Чтобы самим быть похожими на богов, и богов сделать похожими на себя. Чтобы они были с кровью, человечные, умирали, грешили так же, как и ты. Чтобы ты себя потом мог оправдать. И чтобы ты себя мог причислить к ним. Но это не тот путь. Это путь ложный. Аллах Тааля в Коране говорит: Бисмиллахи рахмани рахим, я юханнасу абуду раббакум аллази халакакум валлазина мин кабликум лааллакум таттакун. О люди, поклоняйтесь Господу вашему, который создал вас, и тех, которые были до вас. Возможно, вы станете богобоязненными. Аллах Тааля наш Создатель. Халяка. Он нас не рожал. Он нас создал. Он хозяин. Он владыка.
Он не отец, не кореш. Он владыка, он хозяин. И быть его рабом – это не унизительно. Поэтому нам не надо это скрывать под личиной каких-то других слов. Мы говорим, да, мы рабы Аллаха. У'буду. Абада – это поклоняться переводится от слова габд, то есть раб. Быть рабом. А раб, он всецело душой и телом принадлежит своему хозяину. Хозяин кормит, он ест. Хозяин работу дает, он работает. Хозяин разрешает, он плодится. Все. Он полностью на усмотрение своего хозяина. Хозяин убьет раба, ничего ему не будет. Раб избежит от хозяина, его накажут. Поэтому это вот, наши дорогие друзья, сущность перед Аллахом. И это не унизительно, потому что у нас самый лучший хозяин. У него нет мании величия, у него нет мании нами пользоваться. У него есть желание нас наградить через праведность, через правильную жизнь. Если человек этому сопротивляется, он себе плохо хуже делает. Это когда ты у зубного сопротивляешься, зубной же тебя лечит, а ты брыкаешься. Да? Это что будет? Ну, как минимум ты не с нелеченным зубом будешь ходить. Это может даже к смерти привести. Как максимум, когда он там полезет с бурмашиной, может тебя все разорвать там во рту. Ты же себе только хуже делаешь этим своим сопротивлением. И окружающим. Поэтому, дорогие друзья, это вот как раз мы не должны забывать. Аллах Тааля также в Коране говорит, бисмиллахи рахмани рахим, Аллаху лади халака сабга самавати ва миналь арда мithляхунна, ятаназалю аль-амру байнахунна, лита'ламу анна Аллаха аля кулли шай'ин кадир, ва анна Аллаха кад ахада би кулли шай'ин ильма. Аллах Тааля говорит, это тот, который создал 7 небес и столько же земли, то есть 7 земель. Его приказ спускается между небом и землей, чтобы вы знали, говорит, что Аллах Тааля властен над всем, и что Аллах Тааля окружил своим знанием все. Аллах Тааля властелин всего, что находится между небом и землей. Весь мир материальный, который мы с вами видим, хозяин и властелин всего этого Аллах Субханаху ва Тааля. Не ты. Не ты, хозяин и властелин всего этого. Последние 100-150 лет человек многое себе позволил. Но еще даже на чуть-чуть даже не приблизился к власти Аллаха Субханаху ва Тааля. Хотя бросает вызов. Еще с Вавилонской башни, когда построили Вавилонскую башню, чтобы убить Аллаха, с тех пор человек бросает вызов. Когда Гагарин был в космосе, да, все коммунисты говорили, он в космосе был, Бога не видел. Вот такое было представление у коммунистов про Бога, что он сидит там на облаках. Это они его так представляли, не мы. Не мы, верующие, его так представляли. Это они, научные люди, которые на науке помешались. Это они так представляли. И они были очень горды и очень рады, что его там нет. Но мы это так никогда не представляли. 7 небес и 7 земель. Аллах Тааля властелин над всем этим. Любой человек находится под властью Аллаха Субханаху ва Тааля, что бы он ни делал. Да пусть он даже слетает в другие галактики, все равно он будет под властью Аллаха Субханаху ва Тааля, если у него это получится, конечно. Вот ждем Илона Маска сейчас, чтобы он собрал всех олигархов и улетел в Марс. Всех этих вот мечтателей ждем, не дождемся, так скажем. Ну, дышать хоть легче станет, может быть. Столько они себе денег и воздуха нахапали, которые для всех, да? Ну, пусть хоть, понимаете теперь цель его, да? Очистить землю. Вот, возможно, этого он и хочет. Там же ничего нет, они будут нуждаться в благах из земли, чтобы мы им поставляли, а мы тут раз обрежем. Или продавать начнем. Поэтому, дорогие друзья, это все власти Аллаха. Ты никак ничего. Они же хотят, когда вот Марс улетят, они говорят, там не будет никакой власти и религии. Там люди будут жить по совести. Коммунизм. Коммунизм же изначально так задумывался. Человек заходит в магазин, берет только то, что ему нужно. Не платит, денег не надо ему. Ходит человек на завод, работает бесплатно.
чтобы обществу было благо и польза. Вот задумывался коммунизм именно таким образом. Это должно было привести именно к этому. А закончилось оголтелым капитализмом. Когда люди сражались за гаражи, за машины, за палку колбасы и так далее, и так далее. То же самое у них там тоже будет. За камни будут сражаться. Без религии это именно такой путь. Также Аллах Тааля говорит: Бисмиллахи рахмани рахим, фа'лям аннаху ла илляха илля Аллах, вастагфир ли замбика ва лил му'минина ва лил му'минати, валлаху я'ламу такаллабаку ва маthвакум. Аллах Тааля говорит: знайте, что нет никакого божества, кроме Аллаха. Что бы мы себе в Боге не избрали, это все будет ложно. Сейчас самое большое божество – это нефс. Аллах Тааля об этом тоже говорит. Что мы последовали за своим нефсом, хава, за своими желаниями. Мы вот так вот в воздухе чертим законы и по ним живем сами. Когда они разонравились, чертим другие. Разницы нет. Это наш нефс. И этому мы поклоняемся. И это наш путь сегодняшнего человека. Уже век истуканов, идолов, которые стоят дома, он прошел, хотя они тоже стоят. Хотя они тоже стоят у верующих людей. Я же вам говорил, как зашел один дом, там стоит Будда, икона и Шамаиль. На всякий случай. Все трое в одном месте стоят. Я так посмотрел. Я не знал, что сказать. Я думал, вот Хазрят пришел, наверное, потом придет какой-нибудь монах буддийский, потом священник, да, церковный придет вот он. На всякий случай. Мне тоже как-то позвали меня пароход освещать. Ну, скажем так, словами религиозными, да. Чтобы я пришел, почитал там на корабль, чтобы корабль не ломался, плавал хорошо, там прибыль приносил и так далее. Нет, корабль, не яхта. Туристический. Сейчас как называется вот это? Может, не корабль называется, наверное, есть, наверное, свое название. Может, теплоход, может, Аллаху а'алям. Наверное, теплоход, да. И так смотришь, думаешь, вот я верующий человек даже, да? И я понимаю, что чтобы корабль не ломался, надо чинить. Надо вкладываться, да? Я верующий человек, это понимаю. Они хотят... Да, они хотят отделаться малой кровью. Хазрат пришел, там 1000 рублей дал ему, и все, корабль ломаться не будет. Это я понимаю, что такое тоже есть, божественная помощь и так далее. Но вот верующие люди даже это понимают, что чинить тоже надо. А до меня еще поп приходил. Тоже на всякий случай. Я уже подумал уже, если сломается, потом мне претензии предъявить, я скажу, поп плохо молился. Я думал, я уже перестраховался, я говорю, на всякий случай, да, вдруг скажут там, посреди реки там раз, этот теплоход встал, и Хазрату звонят, вот ты что там наделал, да? Претензии, верни нам нашу 1000. Нет никакого божества, кроме Аллаха Субханаху ва Тааля. Да хоть сколько богов ты себе нарисуй, Аллах Тааля, Он один. И поэтому просите прощения у Него. Сами, для себя просите. Просите для верующих мужчин, для верующих женщин. Аллах Тааля знает ваше движение и то, что вы делаете, когда стоите, не двигаетесь. Аллах Тааля все о вас знает. Ничто не скроется, Него никто не обманет. Поэтому, дорогие друзья, вот эту основную нашу цель мы не должны забывать, что бы мы ни делали. Довольство Аллаха Субханаху ва Тааля. И поэтому оставлять нужно на второстепенные всякие места, свои амбиции, высокомерие, свои чувства, когда они противоречат исламу, естественно, шариату, да? Сможешь ли ты себя усмирить и выбрать шариат? Вот кто-то тебе навредил. Шариат говорит, трогать его нельзя. Да, ты можешь его тронуть. Сможешь ли ты себя усмирить? Вот в этих вещах у нас идет и борьба основная, дорогие друзья. Борьба идет не с коммунальными службами, а идет именно внутри вот эта вот борьба. И за это Аллах Тааля как раз и будет спрашивать нас. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.